کسی بھائی کو تکلیف دینے سے خالی، جب تک دل پاک نہیں ہے، جب تک انسان کا دل صرف اللہ کے لیے نہیں دھڑکتا، تو یاد رکھیے گا کہ جنت کا راستہ انسان کو نہیں مل سکتا۔ ہر انسان آج دوسرے کے لیے اپنے دل میں کدورت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے۔ کیسے یہ آگے بڑھ رہا ہے، کیسے اس کے پاس دولت آ رہی ہے، کیسے یہ اتنے دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے۔ بھائی کو جلن ہوتی ہے، دیکھنے والوں کو جلن ہوتی ہے، محلے والوں کو جلن ہوتی ہے، پڑوسیوں کو جلن ہوتی ہے۔ یاد رکھیے یہ جو جلن ہے، یہ دل جب تک پاک اور صاف نہیں ہو جائے گا اللہ کے ہاں مقبولیت دینے والی نہیں۔ جہاں دیکھو عدالتوں کے اندر جائیے، مقدمات کس چیز کے؟ زمین کے سلسلے میں، فلاں کے سلسلے میں، اس کے سلسلے میں، بھائی بھائی آپس کے اندر لڑ رہا، پڑوسی پڑوسی لڑ رہا، ایمان والا لڑ رہا، دشمنیاں دل کے اندر، اس بنیاد پر پارٹی والا لڑ رہا، وہ فلاں پارٹی کرتا ہے، وہ فلاں، اس لیے دل کے اندر ایک دوسرے کی دشمنی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ دشمنی رکھنے والے مومن ہو گئے؟ کیا سمجھتے ہو دشمنی رکھو گے اللہ کی جنت میں چلے جاؤ گے؟ دنیا کے معاملات ہیں، دنیا تک رہیں گے، جتنا بدلایا گیا اتنا رہے گا، اس سے زیادہ اگر کرو گے تو اللہ کے ہاں پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس بات کو یاد رکھیے۔ تو فرمایا قد افلح من تزکا، جنت کی زندگی پا گیا وہ انسان جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ کیا پاک کر لیا؟ اپنا دل پاک کر لیا، جس نے اپنے عمل کو پاک کر لیا۔ دنیا کے اندر عمل کرتا ہے لیکن پاک عمل کرتا ہے، صحیح عمل کرتا ہے، شریعت والے عمل کرتا ہے، شریعت سے الگ ہٹ کر جس کو اللہ نے منع کیا ناپاک وہ ناپاک عمل نہیں کرتا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب اپنے وقت کے اوپر کرتا ہے، جس چیز کو کہا گیا وہ کام کرتا ہے اور جس چیز سے منع کیا گیا اس کام سے رکتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، بزنس کرنے میں جھوٹ بول کر بزنس نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ دے کر مال نہیں بیچتا ہے، شراب نہیں پیتا ہے، کسی انسان کو اپنے کسی عمل سے تکلیف نہیں دیتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، عمل غیر صالح سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے۔ جس آدمی نے اپنے عمل پاک کر لیے، اعمال صرف یہ نہیں ہے کہ نماز اور روزہ، شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرو تو ایک حصے میں حقوق اللہ اور 3 حصے کے اندر حقوق العباد۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، اللہ کا حق۔ آگے فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کا حق ہے ایک انسان کا دوسرے انسان، وَبِذِي الْقُرْبَى رشتہ داروں کے ساتھ، اس کا حق انسان کا انسان، وَالْيَتَامَى اس کا حق انسان کا انسان، وَالْمَسَاكِينِ مسکینوں کا حق ادا کرو، اس کا حق انسان کا انسان، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى اور تمہارا جو پڑوسی ہے اس کا حق ادا کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ اور جو دور کا پڑوسی ہے اس کا حق
ادا کرو، ایک انسان کا دوسرے انسان، والصاحب بالجنب، اور تمہارے پڑوس میں جو بیٹھا ہوا ہے، رکشے میں بیٹھا ہے، ٹرین میں بیٹھا ہے، بس میں بیٹھا ہے، جہاں جا رہے ہو، آ رہے ہو، کہیں پر جو تمہارا پڑوسی ہے اس کا حق ادا کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، پوری آیت آپ پڑھ لیجئے، ایک حصہ چھوٹا سا اللہ کا حق ہے اور باقی پوری آیت کے اندر ایک انسان کا حق دوسرے انسان پر کیا ہے اس کو بیان کیا۔ تو میرے بھائی، انسانوں کا حق اللہ تعالیٰ نے، اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ نماز روزہ کر لیا، تبلیغ میں وقت لگا دیا، کوئی میرے پہ ذمہ داری نہیں ہے، غلط سوچ رہا ہے۔ نماز اور روزے کو تو اللہ معاف فرما سکتے ہیں اگر کمی ہو جائے، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی کرو گے تو اللہ معاف نہیں کریں گے، اسی دنیا میں معاف کرانا۔ جس کے ساتھ کیا ہے اس کو کر لو معاف، جس کا لیا ہے اس کو دے دو، نہیں دو گے، یہ جو نماز روزہ لے کر کل اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، اللہ یہی اس آدمی کو دے دے گا جس کا دنیا میں تمہیں پیسہ اور روپیہ سے مل جائے گا، عزت آدمی جو۔ تو میرے بھائی، اپنا دل پاک کرو اگر جنت میں جانا ہے، اپنے عمل پاک کرو اگر جنت میں جانا ہے، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے مال کو پاک کرو، جو کماتے ہو حلال کماؤ، جو خرچ کرتے ہو حلال جگہ کے اوپر خرچ کرو۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں سے من مرضی کما لیا اور جہاں من مرضی ہوئی وہاں خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 5 سوال جو کل قیامت کے دن کیے جانے والے ہیں، ان 5 سوال کو اللہ نے آؤٹ کر دیا، پرچہ آؤٹ ہے۔ اس میں فرمایا کہ یہ بتلایا کہ مال کہاں سے کمایا، من این اکتسب، کہاں سے کمایا ہے بتلاؤ۔ جب یہ عمل پورا ہو گیا، انسان کا پورا رجسٹر اس کا صحیح ہے کہ بھئی جو کمایا حلال کمایا، اس کے اندر کوئی حرام نہیں، سب بالکل صحیح ہے۔ پھر معلوم کیا جائے گا کہ اب بتاؤ کہ اس مال کو خرچ کرنا، دین پر خرچ کیا ہے، اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے، اللہ کے دین کی اشاعت پر خرچ کیا ہے، قرآن کی تعلیم پر خرچ کیا ہے، مسجد کے بنانے میں خرچ کیا ہے، اللہ کے لیے خرچ کیا یا اپنے نام کے لیے خرچ کیا کہ بھئی حاجی صاحب نے بیٹے کی شادی کی ہے تو 10,000 آدمیوں کو کھانا ہے، اس لیے اپنی دولت خرچ کی، اپنے نام کے لیے۔ حالانکہ اگر تم چاہتے تو جس پیسے سے تم نے اپنے ایک بیٹے یا ایک بیٹی کی شادی کی ہے، اس پیسوں میں تم 1000 غریب بچیوں کی شادی کرا سکتے ہو، لیکن نام کے لیے ارے حاجی صاحب ہے بھائی، علاقے کے لوگ کہیں گے 10,000 آدمیوں کو نہیں کھلایا، اس کا مطلب حاجی کنجوس ہو گیا۔ اپنے نام کو، ناک کو بچانے کے لیے آپ پیسہ خرچ کر رہے ہو، اللہ کے دربار میں ایک چیز کا حساب دے رہے ہو۔ زندگی ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو اپنی مرضی کے مطابق گزاریں، اس زندگی کو اللہ کی مرضی پر گزارنا۔ دولت دینے والے اللہ، بدلا دیا ہم نے دیا ہے، ہم دینے والے ہیں، ہم نے تم کو اس دولت میں اپنا نائب اور خلیفہ بنایا، ہمارا پیسہ ہے، ہمارا مال ہے، ہماری دولت ہے، جہاں ہم کہیں گے وہاں خرچ کرنا ہوگا، اپنی مرضی سے خرچ نہیں کر سکتے، اور کرو گے اپنی مرضی سے تو آؤ قیامت کے دن بال کو پکڑ کر اللہ فرماتا ہے، بال کو پکڑ کر زمین پر رگڑتے ہوئے چہرے کو جو دنیا میں اپنی مرضی کرتا ہے، اللہ جہنم کے اندر ڈالے۔ نہ سمجھنا کہ ہم دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں عزت دولت شہرت دی ہے تو ہم جو چاہیں وہ دنیا میں،
فرمایا قد افلح، فلاح پا گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، جنت میں پہنچ گیا۔ کون؟ من تزکا، جس نے پاک کر لیا۔ کیا پاک کر لیا؟ اپنا دل پاک کر لیا۔ جس نے پاک کر لیا، کیا پاک کر لیا؟ اپنا عمل پاک کر لیا۔ جس نے پاک کر لیا، کیا پاک کر لیا؟ اپنا مال پاک کر دیا۔ جس کا دل پاک، جس کا عمل پاک، جس کا مال پاک ہے، اللہ فرماتا آ مر کر میرے پاس، میں نے تیرے لیے جنت کو تیار رکھا۔ سبحان اللہ۔ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کے نام کو خوب لیا کرو، خوب اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ نماز پڑھو۔ انسان دنیا کی زندگی میں اور خاص طور سے بزنس اور تاجر ان دو چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ سارا دن ٹکا کمانے میں لگا رہے گا، اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ لمبے لمبے چلے کر کے آئے گا جب وقت ملے گا، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی محبت میں نکلا ہوا۔ دنیا کے ملکوں سے بزنس والے آئے، تیری ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی ڈیل ہو رہی ہے، کان میں آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز کے لیے، آ مسجد میں آ، اب امتحان دے تیرا۔ یہ اپنی ڈیل میں لگا رہتا ہے، یہ ڈیل کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر نماز پڑھتا۔ اگر تو نے دنیا کو پیچھے کر دیا، اللہ کو آگے کر دیا، تو کامیاب۔ اور اگر تو نے دنیا کو آگے رکھا، بعد میں نماز پڑھ لیں گے، اپنے آفس میں پڑھ لیں گے، مسجد نہیں، کیا ہو گیا بعد میں پڑھ لیں گے، اس کا مطلب اللہ کو پیچھے کر دیا، دنیا کو آگے کر دیا، ناکام۔ بس اتنا ہی مسئلہ ہے کہ تم اللہ کو معاملات میں، چیزوں میں، زندگی میں اللہ کو آگے رکھتے ہو یا دنیا کو آگے رکھتے ہو۔ اللہ کو آگے رکھا تم کامیاب، اللہ کو پیچھے کر دیا ناکام۔ اسی کو اللہ کہہ رہا ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم نے دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کمانے کو، دنیا کے اندر رہنے کو، دنیا حاصل کرنے کو، بہت بڑا انسان بننے کو، پیسہ کوئی منع نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، بزنس کو منع نہیں کرتا کہ بزنس نہ کرو، خوب کرو، رات و دن کرو، صبح و شام کرو، ایک کو 10، 10 کو 100، 100 کو کروڑ بناؤ، لیکن ایک اصول کہ اللہ کو آگے رکھتے ہو کہ دنیا کو آگے رکھتے ہو، بس ختم ہو گئی۔ حلال کرتے ہو حرام کرتے ہو، ختم ہو گئی بات۔ حلال کرتے ہو ایک نہیں 1 کروڑ کرو، کون منع کرنے والا؟ تو میرے عزیزو، اللہ فرما رہا ہے والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت دنیا سے 1000 درجے بہتر ہے، اور یہ دنیا تو 70 سال، 80 سال، 100 سال کے بعد چھوڑنا ہے۔ فرماتے ہیں وابقی، آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس لیے فکر آخرت کی ہونی چاہیے، فکر قبر کی ہونی چاہیے، فکر اللہ کی جنت میں کیسے جائیں گے اس کی ہونی چاہیے۔ دنیا بھی کماؤ، بزنس بھی کرو، کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا نبی ان لوگوں کو جو بزنس میں وقت لگاتے ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کا ٹھکانہ اپنی جنت بنائے، اور اللہ جنت میں جانے کے لیے جو راستے بتلائے اللہ ان پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
अल्लाह ताला हजरत वाला दामद बरकातुहू को तसल्ली अता फरमाए। हजरत वाला ने हमें बहुत ही इसके साथ और अहम नसीहतें हजरत ने हमें फरमाए। मुहतरम मुकर्रम সম্মানিত রাসূলুল্লাহ কিরাম, আমাদের মুআজ্জাজ মুকররম মেহমান প্রথমে কোরআনে কারীমের আয়াত তেলাওয়াত করেছেন সূরাতুল আ'লা। قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى। এরপরে মেহমান আপনারা তো আমাদের অনেকটা বুঝে গেছেন, আমি একটু ডাক দিয়ে যাবো, যারা বুঝে না, যারা উর্দুর সাথে বা হিন্দির সাথে এতটা পরিচিত না, তাদের সাথে বলতে সহজ। হয়তো প্রথম বললেন যে পুরানো ঢাকায় আমার প্রথম আসা, এবং আমার ধারণাও ছিল না যে পুরাতন ঢাকাতে এত সুন্দর মসজিদ হতে পারে। হয়তো অনেক বেশি খুশি ইজহার করেছেন যে এত সুন্দর মসজিদ আল্লাহ তাআলা আপনাদের এলাকায় দিয়েছেন। এরপরে হযরত যারা মসজিদ নির্মাণ করেছেন, মসজিদ নির্মাণে যারা অর্থ দিয়েছেন, তাদের শুকরিয়া আদায় করেছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যেন তাদেরকেও এত সুন্দর ঘর আল্লাহ তাআলা জান্নাতে দান করেন। আমিন। এরপরে হযরত আলোচনা শুরু করেছেন। হযরত মুআজ্জাজ মেহমান বলেছেন যে আমরা যে দুনিয়াতে এসেছি, আমাদের বাবা আদম তিনি জান্নাতে ছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বাবা আদমকে নির্দিষ্ট গাছের কাছে যেতে নিষেধ করেছেন, এর ফল খাওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। শয়তান বিভিন্ন ভাবে প্ররোচনা দিয়ে হযরত আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এবং তার স্ত্রী হাওয়া ওনাদেরকে ওখানে নিয়েছেন এবং ওই নিষিদ্ধ গাছের ফল খাইয়েছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর কারণে হযরত আদম এবং হাওয়াকে দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন। হযরত বললেন যে আমরা আমাদের বাবা যে এসেছেন তিনি অপরাধী হিসাবে, মুজরিম হিসাবে দুনিয়াতে এসেছেন। আমরা যেহেতু তারই সন্তান, আমরাও দুনিয়াতে মুজরিম এবং অপরাধ। এখন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দেখবেন যে আমরা কিভাবে আমল করি, কতটুকু তওবা করে আমাদের যে বাবা যে জান্নাতে ছিলেন সেই জান্নাতে যাওয়ার পথটাকে আমরা কিভাবে সুগম করতে পারি। এরপরে হযরত দামাত বরকাতুহু তিনি বলেন যে আসলে কোরআনুল কারীমে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যে আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছেন ওখানে قد أفلح من تزكى, নিশ্চয়ই ওই ব্যক্তি সফল কাম কামিয়াব যে আত্মশুদ্ধি অর্জন করে, পবিত্রতা অর্জন করে। এখানে এই সফলতা বলতে গিয়ে তিনি কোরআনে কারীমে সূরা আল ইমরানের আরেকটা আয়াতের কথা উল্লেখ করেছেন যে আল্লাহ আসল কামিয়াব কারা, আসল সফল কাম কারা। আল্লাহ কোরআন কারীমে সূরা আল ইমরানে বলেছেন ফামান যুহজিহা আনিন নার ওয়া উদখিলাল জান্নাহ ফাকাদ ফাজ, যে মানুষটাকে জাহান্নাম থেকে, আগুন থেকে দূরে রাখা হলো আর জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, সেই হলো সফল কাম এবং কামিয়াব। হযরত এখানে কথা বলেছেন যে আল্লাহ দয়া করে মেহেরবানি করে আমাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের আল্লাহ তাআলা ব্যবস্থা করে দেন। আল্লাহু আকবার। এরপরে যে কামিয়াবি কাকে বলে, সফলতা কাকে বলে, এটার ব্যাখ্যা আমাদের মুআজ্জাজ মুকাররম মেহমান করেছেন যে কামিয়াব জীবন বলা হয় ওই জীবনকে যেই জীবনে কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না, কোনো পেরেশানি থাকবে না, মানুষ যা চাইবে তাই সে পাবে। কিন্তু দুনিয়াতে তো এটা সম্ভব না। আম্বিয়া আলাইহিস সালাম ওনাদেরও পেরেশানি ছিল, ওনাদেরও দুঃখ কষ্ট ছিল, বিভিন্ন পেরেশানির ভিতরে তারাও ছিলেন। তাহলে বোঝা গেল যে সফল যে জিন্দেগি সেই জিন্দেগি হলো জান্নাতের জিন্দেগি। ওই মানুষটা সফল কাম মানে হলো সে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা সুগম করলো, যে নিজেকে পবিত্র করতে পারবে। এখন আমরা কি পবিত্র করব সেটা আমাদের মেহমান বলেছেন। প্রথম কাজ হলো দিলকে পাক সাফ করা, দিলকে পুরো পবিত্র করা, যে দিলের ভিতরে শুধু কে থাকবে? আল্লাহ। আমরা যা কিছু চাইবো আল্লাহর কাছে চাইবো। উনি বলেছেন আফসোস করে যে মানুষ বিভিন্ন মাজারে চলে যায়, কবরের কাছে চলে যায়, কবরস্থ ব্যক্তির কাছে যায়, ওখানে গিয়ে ধাঁধা বাঁধে বিভিন্ন রকমের, এবং কবরস্থ মানুষের কাছে তার আশা পূরণের জন্য সে চায়। তার মানে সে কবরস্থ মানুষের কাছে চাইলো মানে সে তার অন্তরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নেই। কোন ব্যক্তির কাছে যদি তার অন্তরে যদি আল্লাহ থাকেন, তার আত্মা যদি পুরো পবিত্র হয়ে যায়, তাহলে সে কবরস্থ ব্যক্তির কাছে গিয়ে কিছু চাইবে না। কবরস্থ কোন ব্যক্তি কোনো কিছু করতে পারে না, বরং সে নিজেই তো অন্যদের প্রতি মুখাপেক্ষী। আল্লাহু আকবার। এরপরে হযরত আরেকটা উদাহরণ দিয়েছেন
যে আমরা কারো কাছে ঋণ চাইলাম, খরচ চাইলাম একজনের কাছে, সে নিষেধ করলো। আরেকবার দ্বিতীয়বার যে তার কাছে আবার বললাম, ধর্ণা ধরলাম যে ভাই দেন, তৃতীয়বার, চতুর্থবার, বারবার সে ফিরিয়ে দিচ্ছে। তার মানে হলো এই লোকটা বারবার তার কাছে যাচ্ছে, তার দৃষ্টি হলো এই ব্যক্তির কাছে, এই ব্যক্তি আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে, অথচ দৃষ্টিভঙ্গি হওয়া দরকার ছিল আমার প্রয়োজন পূরণ করবেন কে? আল্লাহ। একজনের কাছে ওসিলা হিসাবে কারো কাছে সহযোগিতা চাওয়া যেতে পারে, কিন্তু নিষেধ করার পরে বারবার তার কাছে যাওয়া এটা প্রমাণ করে যে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ভরসা নাই, আল্লাহর দিকে তার দৃষ্টিভঙ্গি নেই, বরং তার দিলের অবস্থা হলো যে এই ব্যক্তি আমার প্রয়োজন পূরণ করতে পারে। বললেন যে এমনটা যদি হয় তার মানে হলো ব্যক্তির দিল পুরো পবিত্র না। সেই জন্য আমাদেরকে প্রথম কাজ হলো, যদি জান্নাতে যেতে হয়, জান্নাতে জীবন যাপন করতে হয়, সফল কাম হতে হয়, ফালাহ লাভ করতে হয়, তাহলে যে কাজ করতে হবে সেটা হলো আমাদের দিলকে পাক সাফ করতে হবে। আমাদের অন্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে জায়গা দেওয়া যাবে না। আল্লাহর মহব্বত, হযরত মেহমান মুআজ্জাজ মেহমান তিনি বলেছেন, আল্লাহর মহব্বত হলো নূর এবং রোশনি, একটা আলো। দুনিয়া হলো অন্ধকার, আলো আর অন্ধকার দুটার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ। কারো অন্তরে যদি আল্লাহর মহব্বত এবং নূর আসে, তাহলে তার অন্তরের ভিতরে দুনিয়ার মহব্বত থাকবে না। কারো অন্তরে যদি দুনিয়ার মহব্বত আছে, তার মানে তার অন্তরে আল্লাহর মহব্বত নেই। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের অন্তরে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি করা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তৌফিক দান করেন। অন্তর আলোকিত কিভাবে হবে? আল্লাহর মহব্বত, যখন আমরা হালাল খাবো, আমরা হালাল উপার্জন করব, আমরা যখন মিথ্যা বলা পরিহার করব, কাউকে ধোঁকা দেওয়া পরিহার করব, আমাদের অন্তর থেকে দুশ্মনী, শত্রুতা এটা পোষণ করা বন্ধ করব, আমাদের দিলকে এগুলো থেকে পাক সাফ রাখবো। আমার অন্তরের ভিতরে যদি অন্যজনের প্রতি দুশ্মনী থাকে, বিদ্বেষ থাকে, তাহলে আমার আত্মা এটা কলুষিত থাকলো, এটা পবিত্র হলো না। তাহলে আত্মা পবিত্র করার অর্থ হলো আমার অন্তরে আল্লাহ থাকবে, আল্লাহর নূর আমি হাসিল করব, আমার অন্তর থেকে হিংসা বিদ্বেষকে আমি বিদায় করে দিব, আমার অন্তরে অন্যের প্রতি ভালো কামনা, খায়ের দাহি থাকবে, মিথ্যা, ধোঁকা ইত্যাদি যত ধরনের হারাম যত কিছু আছে এগুলো থেকে আমরা আমাদের আত্মাকে পবিত্র রাখবো। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন। আমিন। হযরত বলেন যে আজকে আত্মা কলুষিত হওয়ার কারণে, আত্মা পবিত্র না হওয়ার কারণে আদালতে যদি আমরা যাই, যেখানে ওখানে বিভিন্ন রকমের মামলা মোকদ্দমা চলছে, জমি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা, প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সাথে বিরুদ্ধে মামলা করে দিচ্ছে, ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে লড়ছে, একজন ভিন্ন পার্টির কারণে, দলের কারণে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে লড়ছে, বিভিন্ন ঈমানওয়ালা একজন মুমিন আরেকজন মুমিনের বিরুদ্ধে লড়ছে। এটার মূল কারণ হলো আত্মা আমাদের কত পবিত্র না থাকা। আত্মা যদি আমাদের পবিত্র থাকতো তাহলে এই কাজগুলো আমরা করতাম না। তাহলে এক নম্বর বিষয় ছিল আত্মা, দিল পাক করা। যে ব্যক্তি কামিয়াব, ওই ব্যক্তি যে তার দিলকে পাক করবে। দ্বিতীয় কাজ হলো আমলকে পাক করা। আমল, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো যা আছে এগুলো হলো আল্লাহর হক, হুকুকুল্লাহ। হযরত বলেন যে এগুলো যেরকম পাক সাফ করতে হবে, হুকুকুল ইবাদ, বান্দার হকের ব্যাপারেও যে আমলগুলো আছে এগুলোকে পাক সাফ করতে হবে। যিনি বলেন কোরআন কারীমের আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, আল্লাহ কোরআন কারীমে ইরশাদ করেছেন, ওয়া'বুদুল্লাহ ওয়া লা তুশরিকু বিহি শাইআ, যে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো, অংশীদার সাব্যস্ত করো। এখানে আল্লাহর হকের কথা বলেছেন। এরপরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ওয়াবিল ওয়ালিদাইনি ইহসানা, বাবা মার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। বান্দা হক, বান্দার প্রতি হক, এক ইনসানের আরেক ইনসানের প্রতি হকের কথা। অবিদিল কুরবা, নিকট আত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা বলেছেন। ওয়াল ইয়াতামা, এতিমদের প্রতি ভালো ব্যবহারের কথা বলেছেন। মাসাকিন, দরিদ্র গরীব মানুষ, মিসকিন, তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা বলেছেন। ওয়াল জারিদিল কুরবা, নিকটবর্তী প্রতিবেশী, যার ঘরের সাথে আপনার ঘর লাগানো, একই বিল্ডিং এ, একই ফ্ল্যাটে, পাশাপাশি ফ্ল্যাট, আপনার নিকটবর্তী প্রতিবেশী। ওয়াল জারিল জুন, দূরবর্তী প্রতিবেশী, একটু দূরে, তাদের কথা বলেছেন। ওয়াসাহিবি বিল জাম, পাশাপাশি যেখানে একজন বসে, বললেন যে কোথাও যাচ্ছেন, ট্রেনে, বাসে, তো পাশে আপনার পাশে যে বসেছে, মসজিদে আমরা এসেছি, আপনার পাশে একজন বসেছে, সে আপনার ক্ষণিকের প্রতিবেশী, তার সাথে ভালো ব্যবহারের কথা আল্লাহ বলেছেন। ওয়াবিনিস সাবিল ওয়া মা মালাকাত আইমানুকুম, এমনিভাবে মুসাফির, পথিক, এমনিভাবে অধীনস্থ, তাদের সাথে ভালো ব্যবহারের কথা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাকে দিয়েছেন।
তাহলে হযরত ইমাম বলেছেন যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রথমে আল্লাহর হকের কথা বলেছেন আর বাকি সবগুলোতে বান্দার হকের কথা বলেছেন। তো নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত এগুলো আল্লাহর হক। আল্লাহ যদি চান কাউকে মাফ করে দিতে পারেন, মাফ করে দিবেন তা না, কিন্তু চাইলে আল্লাহ মাফ করে দিতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক আল্লাহ তাআলা কি করবেন না? মাফ করবেন না। যতক্ষণ না এই দুনিয়াতেই আমরা যার হক নষ্ট করেছি তার থেকে আমরা মাফ দিব। হযরত ইমাম কথা বলেন যে যদি আমরা এই মাফ করে না দিতে পারি বান্দার হক, তাহলে কাল কিয়ামত দিবসে আমাদের এই নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত যে সকল নেকি আমরা করে যাই এগুলো ওই যে পাওনাদার আছে তাকে আমাদের দিয়ে দিতে হবে। আল্লাহু আকবার। তাহলে দ্বিতীয় বিষয় হলো আমলকে পাক সাফ করা। আমলের ক্ষেত্রে যেটা আল্লাহর হকের সাথে সম্পৃক্ত হোক অথবা বান্দার হকের সাথে সম্পৃক্ত হোক। আল্লাহর হকের ব্যাপারে যেরকম আমরা গুরুত্ব দিব, বান্দার হকের ব্যাপারেও আমরা গুরুত্ব দিব। কারণ হক যেন আমাদের দ্বারা নষ্ট না হয়, কাউকে যেন আমরা কষ্ট না দিই, এ বিষয়ে আমরা যত্নশীল হব। তৃতীয় বিষয় হলো মাল পাক করা, অর্থ সম্পদ যেটা হালাল ভাবে উপার্জন করা, হালাল খাতে এটাকে খরচ করা। আমাদের হযরত মুহাম্মদ রাসূল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসে কথা বলেছেন যে কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বনি আদমকে প্রশ্ন করবে, 5টা জিনিসের প্রশ্নের জবাব দেওয়া পর্যন্ত তার পা হিলবে না, এগুলো জবাব দিতে হবে। এর মধ্যে একটা প্রশ্ন হলো এই যে তুমি তোমার এই সম্পদ কোথায় থেকে কামাই করেছো এবং কিভাবে করেছো এবং কোথায় তুমি খরচ করেছো। আল্লাহু আকবার। নবী বলেছেন, একটা উদাহরণ হিসেবে টেনে এনেছেন যে আল্লাহ আপনাকে সম্পদ দিয়েছেন, তার মানে এটা না আপনি যেখানে মনে চায় সেখানে খরচ করবেন। যে হাজী সাহেব মানুষ, যে তার ছেলের বিবাহ, তো মানুষ যদি সে চিন্তা করলো যদি খরচ না করি তাহলে মানুষ আমাকে কি ভাববে, মানুষ আমাকে কনজুস মনে করবে, কি ভাববে। এই জন্য 10,000 মানুষের খানার আয়োজন করবে, যে মানুষ বাহবা দিবে যে হাজী সাহেব তার ছেলের বিবাহতে 10,000 মানুষকে খানা খাওয়াচ্ছে। অথচ বিষয়টা এমন ছিল, ইচ্ছা করলে সে 1000 গরিব মানুষের, গরিব মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করতে পারত এই খরচের মাধ্যমে। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সম্পদ দিলে এই সম্পদটাকে আপনার সঠিকভাবে হালালভাবে সম্পদ যেভাবে আমরা উপার্জন করব এটাকে সঠিক খাতেও এটাকে ব্যয় করতে হবে। তিনি বলেছেন যদি কোনো ব্যক্তি তার মন মতো চলে, মন মতো জীবন যাপন করে, তাহলে কাল কিয়ামত দিবসে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার সামনের যে চুল আছে এটা ধরে তাকে তার জমিনের সাথে তার চেহারাকে সেচিয়ে তাকে জাহান্নামে দিতে দিবে। নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন। এটা ছিল কোরআন কারীমের প্রথম অংশের ব্যাখ্যা অর্জন করেছেন। দ্বিতীয় অংশ ওয়াদাকা আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, যেটা সে ওই ব্যক্তি সফল কাম যে নিজের শুদ্ধ পবিত্রতা অর্জন করলো, নিজের দিল পবিত্র করলো, আমল পবিত্র করলো, তার পরবর্তীতে নিজের মান সম্পদ পবিত্র করলো। আর এই সফল কাম ওয়াদাকা আসমা রাব্বিহি ফাসাল্লা, যে তার রবের নাম নিয়েছে, রবের জিকির করেছে এবং তার নামাজ সালাত আদায় করেছে, আল্লাহর হুকুম আদায় করেছে। কদিন বলেন যে আপনি বিজনেস করেন, ব্যবসা করেন, কোনো নিষেধ নাই, কিন্তু যখন আপনার কানে মুয়াজ্জিনের শব্দ আসবে হাইয়া আলাস সালাহ হাইয়া আলাল ফালাহ, নামাজের দিকে আসো, কল্যাণের পথে আসো, তখন যেন এই বিজনেস আপনাকে ডাকবে না। আপনার টেবিলে কোটি টাকার ব্যবসা হচ্ছে, বিভিন্ন পার্টি আসছে, তাদের কাছে ডিল করছেন, এমন সময় মুয়াজ্জিনের আযানের ধ্বনি আসছে, ওইটাকে রেখে আপনি যদি আর নামাজে চলে যেতে পারেন তাহলে আল্লাহকে আপনি প্রাধান্য দিলেন, দুনিয়াকে পিছনে রাখেন। আর যদি এটা এমন হয় যে ঠিক আছে আগে দুনিয়া কামাই করে নেই, আগে বিল করে নেই, তারপরে দেখা যাবে নামাজ অফিসে না হয় পড়ে নিব, ঘরে গিয়ে পড়ে নিব, তাহলে আপনি আল্লাহকে আখিরাতকে পিছনে ফেলে দিলেন, দুনিয়াকে প্রাধান্য দিলেন। তো ওই ব্যক্তি সকল কাম যে নাকি আল্লাহর নাম নিবে, কোরআন তেলাওয়াত করবে, জিকিরুল্লাহ করবে, শত ব্যস্ততার মাঝে আল্লাহর কথা সে ভুলে যাবে না, আল্লাহর নাম সে নেবে। আল্লাহু আকবার। এরপরের অংশ হলো বাল তুফিরুনাল হায়াতাদ দুনিয়া। আল্লাহ বলেন আরে তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও, ওয়াল আখিরাতু খায়রুম ওয়া আবকা, অথচ আখিরাত হলো অনেক শ্রেষ্ঠ, অনেক গুণ উত্তম তোমাদের জন্য, ওয়া আবকা এবং হলো চিরস্থায়ী। দুনিয়ার জীবন হযরত ইমাম বলেন
70-80 বছর 60 বছরের জীবন হলো দুনিয়ার জীবন, আর আখিরাতের জিন্দেগি হলো যেটা শুরু আছে শেষ না। তো এই আয়াতের ভিতরে আমাদের জন্য যে শিক্ষার কথা বলেছেন সেটা হলো ফিকিরে আখিরাত। আখিরাতের ফিকির যেন আমাদের ভিতরে থাকে, কবরের ফিকির যেন আমাদের ভিতরে থাকে। আমরা যেন এমন জীবন যাপন করি, এমন ভাবে আমাদের জিন্দেগিটা আমরা গঠন করি যে আমরা জান্নাতে যেতে পারি। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন জিন্দেগি আমাদেরকে যাপন করার তৌফিক দান করেন, যার মাধ্যমে আমাদের জান্নাতে যাওয়া সহজ হয়। আমরা নিজের আত্মা, নিজের সম্পদ, নিজের আমলকে খুব পবিত্র করে আল্লাহর জান্নাতে যাওয়া এবং যথাযথ ফালাহ এবং কামিয়াবি সফলতা অর্জন করা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করেন।